Hi, hello, good morning dear students. Yes, in the previous video class, I have discussed about your lesson called Babr Ali. Yes, as you know that Babr Ali was considered world's youngest headmaster who became at the age of 16. He became at the age of 16 years itself. He became our world's youngest headmaster, so that he has started his school in the back end of his house, where nearly 8 students are taking education there, but currently it has been grown into 800 students, so that Babr is considered that world's youngest headmaster in his own institution. Okay, so in the previous video class I also given the routine life of Babr Ali as it was prescribed in the textbook, that Babr Ali wakes up daily 7 a.m. in the morning or 7 a.m. Babr Ali wakes up 7 in the morning. He will do some household chores, so that he took an auto rickshaw and there he walked 5 kilometers and there he reached Kasim Bajar Raj Govind Sundari Vidyapith, where he was the class 12th and he was very thin and also gangly, that is the tall boy who wear blue and white uniform, and also he was sitting in the front row of the middle, so that Babr Ali was one of the studious person, and he is also one of the privileged person who get a proper education in his family. So that is what we have discussed in the last video class. Now let the students, let me continue this chapter. Look at page number 46. Page number 46 alli nodi. In school, he is an ideal student, but it is what he does after school hours that introduce the entire world. See, basically Babr Ali is a very studious person. He is an ideal student. Babr Ali basically is an ideal student, but the thing is that what he will do after completion of the school hours every day, that is a very interview to the whole world. Rather, interview means that is demanded quality. Rather, interview means that is around ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು? ರಾಜ್ ಗೋವಿಂದ್ ಸುಂದರಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇನ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸೆಷನ್. When every other teenager goes running off to the playground and get busy with football, cricket or other sports. Look at here. When other teenagers or when other friends of Babr Ali will completion of the school, they will able to go to the playground where they used to play cricket, football or in other sports. That is completely they are busy. They are completely dedication towards their busy life towards the sports. But Babr makes his way to an afternoon school where he is the headmaster of school of 800 students. Look at here, the thing is that when other teenagers will goes to the playground and they will play football, cricket or other plays, whereas Babr Ali turns towards his house and he is the headmaster. And he is the headmaster to the 800 school where these 800 students are studying in back end of his Babr Ali's house. Babr Aliya ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಾಬರ್ ಅಲಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ that is Tanveer or Samarpita Mukherjee Sharma is welcoming to the readers to the Babr Ali school. Okay, it is a dilapidated means
ಡಿಸ್ರಿಪೇರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶಿಥಿಲ ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ರೂಯಿನ್, ರೂಯಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಥಿಲ, ಶಿಥಿಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಶಿಥಿಲ ಆಗಿದೆ. So it is a dilapidated concrete structure covered in off-tall posture. See, ಬಾಬರ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಶಿಥಿಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಹಾಫ್ ಟರ್ನ್ ಪೋಸ್ಚರ್ಸ್. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಎ ಟಿನಿ ಡ್ಯಾಂಕ್ ರೂಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅ ಡೆಸ್ಕ್. ಟಿನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಮಾಲ್, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಂಕ್, ಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್, ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಡೆಸ್ಕ್ ಸಿಟ್ ಸಮ್ವನ್ ಈವನ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೋಸ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಟು. ನೋಡಿ, ಆ ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ, ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಈ 800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಓಪನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ 800 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟ್ ದೇರ್. ಈವನ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೋಸ್ that it is a school of Babr Ali, and you should also know, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಕಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಒಂದು ಐರಾನಿಕಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ರನ್ಸ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೈಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪೈಸ್, ದಟ್ ಈವನ್ ದ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Behind the office is a gate that opens to Babar's home. ಸೊ ಅದರ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಗೇಟ್ ಇದೆ. ಆ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಓಪನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಬೆಂಚ್ಗಳು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ one who lack of the privileges, one who lack of the facilities. Underprivileged kids sit under the open blue sky and learn what most children in the modern world pay hundreds of dollars for free. See, ಈ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ $100 ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತಾರಲ್ವ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಓದಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾಬರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರ್ 800 kids who were deprived from their basic right for education. See, deprived means they are lagging behind. ಅದರಿಂದ ಸವಲತ್ತಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರೋರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ 800 ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಎಜುಕೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ಓಕೆ, so provide from their basic right for education, walk miles to learn free of cost the basic and fundamentals of life. See, ಎಷ್ಟೋ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಕಾಸಿಂ ಬಜಾರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನಿಂದ Babr Ali has started his school at the back end of his family. So that has led now to the 800 strength. Okay. So let's take a minute over here and think while we whine about our allowances and fuse about staying out late, this average boy from a small village is actually helping to make this world a better place. See. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮಾಡೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ದುಡಿತಾರೆ. ದುಡ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈಲ್ ವಿ ವೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ವರಿ ಅಂತ, ವಿ
is why means we worry about allowances. Allowances means that is ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು. And the fears means like a panic, ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಆ ರೀತಿ. About staying out late, this average boy, who is this average boy? Babr Ali, from a small village called Murshidabad. ಈ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Today, all around the world, where millions of children are being deprived from literacy because their families cannot bear the expenses. Of course, obviously right. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಗಮನಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಲಾ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಲಿ ಕಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮರಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ಲಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯಾಕೆ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಬೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 16 Babr Ali is the world's youngest headmaster. See, the writer Samarpita Mukherjee Sharma is saying that Babr Ali probably the world's youngest headmaster at the age of 16. ಕೇವಲ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬರ್ happens to be one of the fortunate soul in his village. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, why would be Babr Ali considered a fortunate soul ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿಯಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಬಾಪ್ತಾ ನೈಬರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ ಗಂಗಾಪುರ್ ವಿಲೇಜ್ in the West Bengal, Murshidabad, Babr Ali lives with his 3 siblings and his parents in a thatched house. See, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹೋಲ್ ವಿಲೇಜ್. ಅವನೇ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೋ ಫಾರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸೋಲ್. So that Babr Ali comes from a Bapta neighborhood of that is Gangapur village in West Bengal, Murshidabad. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾಪುರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋನೇ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ. ಹೂ ಲೀವ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ 3 siblings. ತನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ 3 ಜನ. ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ thatched house. thatched ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹುಲ್ಲುನ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿಲ್ಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸೋರು. Which is the size of an average city kitchen. Look at how he is saying that Babr Ali lives in a thatched house with his parents and the 3 siblings, which the house seems to be like a average city kitchen. ಈಗಿನ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆ ಇತ್ತಂತ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ. So, yet ironically, he is still among the privileged ones in his village. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಡತನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ he is a privileged person. ಅಂದ್ರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Because unlike most children there, he went to school and not get an education. He was better off also in being son of Nasiruddin Shah. See, ಇದರೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯೆನೂ ಕೂಡ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ ದಟ್ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್. ಫಾದರ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವರ ತಂದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸಿರುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್. Nasiruddin is a Jewish seller and a dropout who believes that education is man's true religion. Underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Who believes that education is a man's true religion ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is none other than Babr Ali's father, Nasiruddin Sheikh. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಮಾನವನ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Who initially supported his son's venture with his own income. See, basically ಯಾವಾಗ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಗ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ.
and who supported his son's venture with his own income coming from the privileged family. Babur realized that he must do something for the other children in his village. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಾಬರ್ ಒಂದು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಇವತ್ತು ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಾಧನೆ ಆಗಿರೋದು. So even though children are provided free education, sending children to school is not entirely free of cost. How governments of all states are providing free of education from 6 to 14 years. 6ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ although the children are taught for free, they shall have to pay for uniform, books, etc. ಸರಿ, ಫ್ರೀ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಈ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು, ಆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Thus, instead of going to school, most of the boys helping out their families. See, ಈ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ they cannot go to the school, so that they are, instead of going to school, they helping their families. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಡೇ ಲೇಬರರ್ಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ಕಟರ್ಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹರ್ಡರ್ಸ್. ಸಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಕಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡೇ ಲೇಬರರ್ಸ್, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು, ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು, ಲೈಕ್ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ವೆರಾಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಮೈಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವೇರ್ ದೇ ಕುಕ್, ಕ್ಲೀನ್, ವಾಶ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಶಸ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಈ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಗಾರರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಕುಕ್ and also dishes, clothing, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ wanted to change this. That is why he took initiative of opening his very own school. So that Babur Ali took an initiative to open this school. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ಡಿಡ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಟುಕ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಟು ಓಪನ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ವೈ ಡಿಡ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಟೇಕ್ initiative to open his school? Okay, ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋಸ್ ಟು ದಟ್ ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಕೇತನ್. ಸೊ ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಕೇತನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಕೇತನ್. Babr Ali actually started his school at the Merili age of 9. See, that is Merili means only. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ತನ್ನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಕೇತನ್ grew out of a game. See, how did ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಕೇತನ್ ರನ್ ಅಂದರೆ ದ ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಕೇತನ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗೇಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಟ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿತ್ ಮೀ ಆಸ್ ಟೀಚರ್. ಸಿ, ಬಾಬರ್ ಅಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಯ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಟನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್.
ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೇ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಸ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಟ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ವೈಲ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ಈ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಲೆನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. In 2002, the game got institutionalized with the strength of 88. So ಇನ್ನು 2002ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, the game got institutionalized with the strength of 8. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಾಲ್ಡ್ 8. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ 8 ಜನ ಆದರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ರೂಪ ತಾಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, let's look at next paragraph. So gradually word spread and the number grew. Help began to come from the other quarters. See, ಯಾವಾಗ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆಗ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು ಹಾಗಾದರೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಸ್ ಓನ್ ಟೀಚರ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾಬರ್ ಅಲಿಯ ಓನ್ ಟೀಚರ್ ಯಾರು? ಕಾಸಿಂ ಬಜಾರ್ ರಾಜ್ ಗೋವಿಂದ್ ಸುಂದರಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಮಾಂಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೋಕಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್. ಲೋಕಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಕೆಲವು ಮಾಂಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಯ ಈ ಒಂದು ವೆಂಚರ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ IAS ಆಫೀಸರ್ಸ್, IAS ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಕಾಪ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಬಾಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಅಪ್ ಅ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್, ದ ರೈಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾದರ್ಸ್ ಫೇಸ್. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ವೆನ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಟು ದ student of Babr Ali school, the rice comes from that is his father's field. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೊಲದಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಭತ್ತವನ್ನು ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ವಿತ್ ದ aid of aid means help. Now with the aid of friends in the administration, it comes from the government stock. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟುಡೇ 9 years ಡೌನ್ ದ ಲೈನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ 60 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 60 ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 220 ರೋಲ್ ಕಾಲ್ಸ್. 220 roll calls means oftenly they come. 60 regular, 220 students oftenly ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And 800 students in total. See, total ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 800 students in total ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is okay. With 10 volunteer teachers teaching grade 1 through 8. 10 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಂದ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತನಕ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. His little afternoon venture is now registered and recognized by West Bengal state government. So finally West Bengal state government has recognized the achievement which is done by Babr Ali, and it has been recognized that the Babr Ali's school, which means students graduating from Babr school are eligible to transform to the other local high schools. 1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೆಕ್ಸ್ಟು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ that is West Bengal government, that has been recognized the venture which is done by Babr Ali in his own family house. So when the children of the village and the localities near are done with their course and jobs at daytime, they run to attend Babur's afternoon school. They arrive in time for Tulu
ಮಶೀಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೆಲ್. ಸಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್, ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾಶೀಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಅಂದರೆ ಶಿ ಇಸ್ ದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್. ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅವರು ತುಳು ರಾಣಿ ಹಜ್ರಾ ಅಂತೇಳಿ. So let me discuss about the volunteers in the next video class. Hope dear students you have understand this part of the story called Babr Ali, which is the saga of achievement of Babr Ali. Okay, so let me discuss the remaining thing in the next video class.